ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आज आम श्रीमद् भागवत पुराणर एकादश स्कंधर सप्तविंश अध्याय आरंभ करवा। अध्यायटीर नाम है क्रियायोग भगवत पूजा पद्धति वर्णना। उद्धव पचारिले, हे भक्तवत्सल प्रभु, क्रियायोगर आश्रय नहीं भक्त जेईपरि भावरे तथा जेउ उद्देश्य आपणकर पूजा अर्चना करती आपण सही आराधना रूपी क्रियायोग विषय वर्णना करंतु। देवर्षि नारद, भगवान व्यासदेव, आचार्य बृहस्पति आदि बड़ बड़ मुनि ऋषि बारंबार कहउछंती जे क्रियायोग द्वारा आपणकर आराधना ही हेउची मनुष्य मानक पक्षरे परम कल्याणकर साधना। एही पूजा पद्धति प्रथमे आपणक मुखारबिंदरू बाहरिथिला। आपणकर ठारू शिक्षा करी ब्रह्मा तांको पुत्र भृगु आदि महर्षि मानंकु एवं भगवान शिव तांको अर्धांगिनी भगवती पार्वती को एहा उपदेश देइथिले। हे मर्यादा रक्षक प्रभु, एही पूजा पद्धति हेउची ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णर एवं ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमर मनुष्य मानक निमंते परम कल्याणकर। मु तो भावुची नारी ओ शूद्रादि मानक निमंते मध्य एहा हेउची सर्वश्रेष्ठ साधना पद्धति। हे कमल नयन श्याम सुंदर, आपण हेउछंती शिवादि जगदीश्वर मानकर मध्य ईश्वर एवं मु हेउची आपणक चरणरे प्रीति रखुथुवा भक्त। आपण कृपा करी मोते एही कर्मबंधनरू मुक्त करदेउथुवा विधि बुझाई कहंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे उद्धव, कर्मकांड एते विस्तृत जे तार कौनसी सीमा नहीं। तेणु मु ताहा संक्षेपरे पूर्वापर क्रमरे विधि पूर्वक वर्णना करिबी। मोर पूजा वैदिक, तांत्रिक ओ मिश्रित एहीपरि तीन प्रकार विधिरे कराजाए। एही तीनोटी मध्यरू जेउ विधिटी मो भक्तंकु अनुकूल जनापड़े से सही विधिरे मोर आराधना करती। प्रथमे निजर अधिकार अनुसारे शास्त्रोक्त विधिरे उपयुक्त समयरे यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा संस्कार संपन्न होई द्विज हेबाकू पड़िब। तापरे से किपरि भावरे श्रद्धा ओ भक्तिर सहित मोर पूजा करिवे ताहार विधि मु कहूची शुण। मोते अर्थात परमात्मा को निजर पिता ओ गुरुदेव बोली जानी से भक्तिपूर्वक निष्कपट भावरे विविध पूजा सामग्री द्वारा मो मूर्ति को किंबा वेदिक किंबा अग्नि को किंबा सूर्य को किंबा जल को किंबा हृदय को किंबा ब्राह्मण को जहाँ को चाहिए तांको परमात्मा बोली भावी आराधना करिवे। उपासक सकाळू दांत घसी प्रथम शरीर शुद्ध निमंते स्नान करिवे। तापरे वैदिक ओ तांत्रिक उभय प्रकार मंत्र पढ़ी माटी बा भस्म बोली होई पुणी थरे स्नान करिवे। तापरे वेदोक्त संध्या वंदनादि नित्यकर्म करिबा आवश्यक। तापरे मोते आराधना करिबार दृढ़ संकल्प करी वैदिक ओ तांत्रिक विधिरे मोते पूजा करिबा उचित। मोर पूजा कर्मबंधनरू मुक्ति प्रदान करे। मोर प्रतिमा 8 प्रकारर होई पारे, यथा शिला निर्मित प्रतिमा, दारु प्रतिमा, धातु प्रतिमा, मृणयी ओ चंदन आदि प्रतिमा, चित्रमयी प्रतिमा, बालुकामयी प्रतिमा, मनुमयी प्रतिमा, मणिमयी प्रतिमा। मंदिर मानकरे चलती ओ अचलती एहीपरि दुई प्रकार प्रतिमा प्रतिष्ठित होइथांती। अचलती प्रतिमा मंदिर रे रहंती ओ चलती प्रतिमा यात्रा आदि रे बाहरती। उभय प्रकार प्रतिमा हेउची मोर वासस्थान। हे उद्धव, अचलती प्रतिमा पूजारे प्रतिदिन आवाहन ओ विसर्जन करिबा अनावश्यक। चलती प्रतिमा को आवाहन विसर्जन करा जाई पारे, न कले भी चलिब, किंतु बालुकामयी प्रतिमा को प्रतिदिन आवाहन विसर्जन करने को पड़िब। मृणयी, चित्रमयी
ତଥା ଚନ୍ଦନର ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ନ କରାଇ କେବଳ ମାର୍ଜନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିମା ଆଦିରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ସୁଲଭ ସେଇଥିରେ ମୋର ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରି ମାନସିକ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ସ୍ନାନ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ ଆଦି କେବଳ ଶିଳା ଅଥବା ଧାତୁ ଇତ୍ୟାଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଉପଯୋଗୀ। ବାଲୁକାମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଅଥବା ମାଟି ବେଦୀରେ ପୂଜା କରିବାବେଳେ ସେଇଥିରେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟାଦି ଅଙ୍ଗ ଓ ତହିଁରେ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଅଗ୍ନିରେ ପୂଜା କରାଗଲେ ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ହବ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆହୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ କରି କରାଯାଇଥିବା ଉପାସନରେ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ ଏବଂ ଉପାସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ। ଜଳରେ ତର୍ପଣ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ମୋର ଉପାସନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଭକ୍ତ ଯଦି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସହିତ ମୋତେ କେବଳ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେ ଅଭକ୍ତ ସେ ମୋତେ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋ ଭକ୍ତ ଯଦି ମୋତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଟିକିଏ ଜଳ ବି ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି ଜଳ ଟିକକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସେ ଫୁଲ, ଦୀପ, ଧୂପ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ବହୁ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଉପାସକ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରଭାଗ କରି କୁଶ ବିଛାଇବେ। ତାପରେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ସେହି କୁଶ ଆସନରେ ବସିବେ। ଯଦି ଅଚଳ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଉପାସନା କରାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ସେହି ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ଓ କରନ୍ୟାସ କରିବେ। ତାପରେ ବିଗ୍ରହର ମନ୍ତ୍ରନ୍ୟାସ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବା ପୁଷ୍ପାଦି ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରିଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପାଦି ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଘ୍ୟ କୁମ୍ଭ ଓ ପ୍ରୋକ୍ଷଣ ପାତ୍ର ଆଦିକୁ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରୋକ୍ଷଣ ପାତ୍ରର ଜଳରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଓ ନିଜର ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ କୁମ୍ଭରୁ ଜଳ ନେଇ ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଓ ଆଚମନ ନିମନ୍ତେ ତିନୋଟି ପାତ୍ର ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବେ। ପାଦ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଶ୍ୟାମକ, ଧାନ୍ୟ, ଦୁବ, ପଦ୍ମଫୁଲ, ବିଷ୍ଣୁକ୍ରାନ୍ତ, ଚନ୍ଦନ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଦି ପକାଇବେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଅକ୍ଷତ, ଯବଧାନ, କୁଶ, ତିଳ, ସୋରିଷ, ଦୁବ ଆଦି ପକାଇବେ ଏବଂ ଆଚମନ ପାତ୍ରରେ ଜାଇଫଳ, ଲବଙ୍ଗ ଆଦି ପକାଇବେ। ତାପରେ ପୂଜକ ଉପରୋକ୍ତ ତିନି ପାତ୍ରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ହୃଦୟ ମନ୍ତ୍ର, ଶିରୋମନ୍ତ୍ର ଓ ଶିଖା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଶେଷରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ଯାକ ପାତ୍ରକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଓ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରସ୍ଥ ଅଗ୍ନିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ହୃଦୟ କମଳରେ ପରମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୀପଶିଖା ସମାନ ମୋର ଜୀବକଳାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ମୁନିଋଷି ଆକାର, ଉକାର, ମକାର, ବିନ୍ଦୁ ଓ ନାଦ ଓଁକାରର ଏହି ପଞ୍ଚ କଳାକୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେହି ଜୀବକଳାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ମୋର ତେଜୋମୟ ଅଂଶ ଉପାସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜୀବକଳା ରୂପେ ରହିଥାଏ। ସେହି ଜୀବକଳା ହେଉଛି ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ। ଜୀବକଳାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ତେଜ ସମଗ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଓ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମାନସିକ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ମନେ ମନେ ମୋତେ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ମୋତେ ଆବାହନ କରି ପ୍ରତିମା ଆଦିରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରି ମୋତେ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମୋର ଆସ୍ଥାନରେ ଧର୍ମ ଆଦି ଗୁଣ ଓ ବିମଳା ଆଦି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭାବନା କରିବା ଉଚିତ।
ଅର୍ଥାତ୍ ଆସ୍ଥାନର ଚାରି କୋଣରେ ଧର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ଚାରୋଟି ଖୁରା ଅଛି। ଚାରି ଦିଗରେ ଅଧର୍ମ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଅନିଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ଚାରୋଟି ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ରୂପୀ ତିନୋଟି ପଟାରେ ତିଆରି ପୀଠ ରହିଛି। ସେହି ପୀଠ ଉପରେ ବିମଳା, ଉତ୍କର୍ଷିଣୀ, ଜ୍ଞାନା, କ୍ରିୟା, ଯୋଗା, ପ୍ରହ୍ନି, ସତ୍ୟା, ଈଶାନା ଓ ଅନୁଗ୍ରହା ଏହିପରି 9 ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଆସନ ଉପରେ ଏକ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ରହିଛି। ପଦ୍ମଟିର କର୍ଣ୍ଣିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ତାହାର ହରିତ୍ ବର୍ଣ୍ଣର କେଶରଗୁଡ଼ିକର ଛଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଆସ୍ଥାନ ବା ଆସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହିପରି ଭାବନା କରି ପାଦ୍ୟ, ଆଚମନୀୟ ଓ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଦି ଉପଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଭୋଗ ଓ ମୋକ୍ଷ ରୂପୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ବୈଦିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିରେ ମୋର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମୋର 8 ଆୟୁଧ ଯଥା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, କୌମାଦକୀ ଗଦା, ଖଡ୍ଗ, ବାଣ, ଧନୁ, ହଳ ଓ ମୁଷଳକୁ 8 ଦିଗରେ ଏବଂ କୌସ୍ତୁଭମଣି, ବୈଜୟନ୍ତୀମାଳା ତଥା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନକୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ନନ୍ଦ, ସୁନନ୍ଦ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଚଣ୍ଡ, ମହାବଳ, ବଳ, କୁମୋଦ ଓ କୁମୁଦେକ୍ଷଣ ଏହି 8 ପାର୍ଷଦଙ୍କୁ 8 ଦିଗରେ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ, ଦୁର୍ଗା, ବିନାୟକ, ବ୍ୟାସ ଓ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନଙ୍କୁ ଚାରି କୋଣରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାମ ପଟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପୂର୍ବାଦି ଦିଗମାନଙ୍କରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି 8 ଲୋକପାଳଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରୋକ୍ଷଣ, ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ ଆଦି କ୍ରମରେ ସେହିମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଉଦ୍ଧବ, ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇବ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଚନ୍ଦନ, ବେଣାଚେର, କର୍ପୂର, କେଶର, ଅଗୁରୁ ଆଦି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମିଶ୍ରଣରେ ସୁବାସିତ ହୋଇଥିବା ଜଳରେ ମୋତେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ଉଚିତ। ସ୍ନାନ ସମୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘର୍ମାନୁବାକ ଋକ୍ ବେଦର ବାକ୍ୟ "ଜିତଂ ତେ ପଣ୍ଡୁରୀକାକ୍ଷ" ଇତ୍ୟାଦି ମହାପୁରୁଷା ବିଦ୍ୟା ସହସ୍ରଶୀର୍ଷା ପୁରୁଷଃ ଇତ୍ୟାଦି ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଂ ନରୋ ନେମଦିତା ହବନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ରାଜନାଦି ସାମାଗାୟନ ପାଠ କରି ମୋର ଅଭିଷେକ କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ଭକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର, ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଆଭୂଷଣ, ପତ୍ର, ମାଳା, ଗନ୍ଧ ଓ ଚନ୍ଦନାଦିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ମୋତେ ଯଥୋଚିତ ରୂପେ ବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଉପାସକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋତେ ପାଦ୍ୟ, ଆଚମନ, ଚନ୍ଦନ, ପୁଷ୍ପ, ଅକ୍ଷତ, ଧୂପ, ଦୀପ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପାରିବେ ତେବେ ଗୁଡ଼, ଘିଅ, କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ପିଷ୍ଟକ, ଲଡୁ, ହାଲୁଆ, ଦହି, ଅନ୍ନ, ଡାଲି ଆଦି ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ବିଗ୍ରହକୁ ଦାନ୍ତ ଘଷାଇବା, ତେଲ ଲଗାଇବା ତଥା ବଟା ହଳଦୀ ଆଦି ଲେପନ କରି ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଦିରେ ଅଭ୍ୟଙ୍ଗ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ଅଙ୍ଗରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଚନ୍ଦନାଦି ଅଙ୍ଗରାଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବା ଓ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଥବା ପବିତ୍ର ଦିଗମାନଙ୍କରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ବା ଭଗବନ୍ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରେ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ପୂଜକ ପୂଜା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କୁଣ୍ଡରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବେଦୀରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ସେହି କୁଣ୍ଡଟି ମେଖଳା, ଗର୍ତ୍ତ ଆଦିରେ ଶୋଭାୟମାନ ହୋଇଥିବ। ସେଇଥିରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ହାତରେ ତାହାକୁ ପରିସମୂହନ କରିବେ। ବେଦୀର ଚାରିପଟେ କୁଶ କଣ୍ଟିକା କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିପଟେ 20-20ଟି କୁଶ ବିଛାଇ ତା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପୂର୍ବକ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ସମିଧ ସ୍ଥାପନ ସହିତ ଅର୍ଣ୍ଣାଧାନ କରି ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ହୋମୋପଯୋଗୀ
ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରୋଣକ୍ଷୀ ପାତ୍ରର ଜଳରେ ସେହିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋକ୍ଷଣ କରିବେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ ମୋତେ ଏହି ରୂପେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉଟା ସୁନା ପରି ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଦିଶୁଛି। ରୋମ ରୋମରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଶାନ୍ତି। ସୁଦୀର୍ଘ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ସେଇଥିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ। ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି ପଦ୍ମକେଶର ବର୍ଣ୍ଣର ପୀତାମ୍ବର। ଶିରରେ ମୁକୁଟ, କରରେ କଙ୍କଣ, ବାହୁରେ ଝଲସୁଛି ବାଜୁବନ୍ଧ, ଅଣ୍ଟାରେ କଟିସୂତ୍ର, ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ, ଗଳାରେ ଝଲମଲ ହେଉଛି କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଏବଂ ଶ୍ରୀଗ୍ରୀବାଦେଶରୁ ଲମ୍ବିଛି ଅଜାନୁଲମ୍ବିତ ସୁନ୍ଦର ବନମାଳା। ଅଗ୍ନିରେ ମୋର ଏହିପରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଘିଅରେ ଶୁଖିଲା ସମିଧ ବୁଡ଼ାଇ ଆହୁତି ଦେବେ ଏବଂ ଅର୍ଜ୍ୟଭାଗ ଓ ଆଘାର ନାମକ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଆହୁତିରେ ଆହୁରି ହୋମ କରିବେ। ତାପରେ ଘିଅରେ ବୁଡ଼ାଇ ଅନ୍ୟ ହୋମଯୋଗ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆହୁତି ଦେବେ। ତାପରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ରର ଅଥବା ଓଁ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ଏହି ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ତଥା ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତର 16ଟି ମନ୍ତ୍ରରେ ହୋମ ଓ ପୂଜା କରିବେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ଧର୍ମାଦି ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଧିପୂର୍ବକ ମନ୍ତ୍ରରେ ହୋମ କରିବା ଓ ଶେଷରେ ସ୍ୱିଷ୍ଟକୃତ ଆହୁତି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ନିରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପୂଜକ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ଓ ନନ୍ଦ, ସୁନନ୍ଦ ଆଦି ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ 8 ଦିଗରେ ହବନ କର୍ମାଙ୍ଗ ବଳି ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପରଂବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଓଁ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଚମନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱକ୍ସେନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ। ତାପରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ସେବାରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ତାମ୍ବୁଳ ଆଦି ମୁଖବାସ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ମୋର ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଲୀଳାଚରିତ୍ର ଗାନ, ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ଅଭିନୟ କରିବେ। ଏହିସବୁ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରେମୋନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ନାଚି ବି ପାରନ୍ତି। ମୋର ଲୀଳାକଥା ସେ ନିଜେ ଶୁଣିବେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ମୋର ଉପାସକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ସବୁ ଭୁଲିଯାଇ ମୋଠାରେ ହିଁ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ସ୍ତବ ଓ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାଇ ମୋର ପୂଜକ ମୋତେ ସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୃପାପ୍ରସାଦରେ ମୋତେ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୂଜକ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ଚରଣରେ ଶିର ରଖି ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୋର ଡାହାଣ ପାଦ ଓ ବାମ ହାତରେ ମୋର ବାମ ପାଦ ଧରି ସେ କହିବେ, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏହି ସଂସାର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର ମୋତେ ଗୋଡ଼ାଉଛି। ମୁଁ ଡରି ମରି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ନେବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ମାଳା ଆଦରର ସହିତ ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ତାହା ମୋର ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାର ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଭାବିବେ ଯେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରି ଜୀବକଳା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେହିଥିରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ତାହା ଆସି ତାଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ଥିତ ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ବାସ୍, ଏହା ହିଁ ବିସର୍ଜନ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ପ୍ରତିମା ଆଦି ଯେଉଁଥିରେ ଓ ଯେତେବେଳେ ବି ଭକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ପୂଜା କରିପାରିବ। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବାତ୍ମା ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତଥା ପୂଜକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ବୈଦିକ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ମୋଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଥିବ, ତେବେ ଉପାସକ ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଦୃଢ଼ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ।
ଓ ସେଇଥିରେ ମୋର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ। ସେଇଠାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା କରିବେ ଓ ନିତ୍ୟ ପୂଜା ପର୍ବ ଆଦି ପାଇଁ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଉତ୍ସବ ଓ ପ୍ରତିଦିନର ପୂଜା ନିୟମିତ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନାମରେ ଜମିବାଡ଼ି ବଜାର ନଗର ଅଥବା ଗ୍ରାମ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ସମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ପୃଥିବୀରେ ଏକଛତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ, ତ୍ରିଲୋକର ରାଜ୍ୟ ନିୟମିତ ପୂଜା ଆଦିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ମୋର ସାମ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ମୋତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୋଠାରେ ଭକ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଯେ ନିଜେ ଦାନ କରିଥିବା ଅଥବା ଅନ୍ୟମାନେ ଦାନ କରିଥିବା ଦେବତା ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବିକା ହରଣ କରିନିଏ, ସେ କୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଠାରେ କୃମି ହୋଇ ରହେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଉପଯୁକ୍ତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରୂପେ ମହତ୍ କର୍ମରେ ସହାୟତା ପ୍ରେରଣା ଅଥବା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ତ୍ତା ଲାଭ କରୁଥିବା ଗତିର ବା ଫଳର ସମକକ୍ଷ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଆଦି ବିଶେଷ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଦି ସଂହିତାଏ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।